ಭೀಷ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಅವನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಆಚರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಬರೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥವಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಮಾತಾಪಿತಾ ಯುವತಿಯಸ್ತನಯ ವಿಭೂತಿಃ ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಂ ಆದ್ಯಸ್ಯ ನ ಕುಲಪತೇರ್ವಕುಲವಿರಾಮಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪದಂಗ್ರೀವರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನೂತ್ನ ಭೂತಂ ಸುರಕ್ಷಮಾದಾಖಲನಾಥ ಶ್ರೀವತ್ಸೋರಕುಲಶೇಖರ ಯೋಗಿವಾಹನ್ ಭಕ್ತಾಂಗ್ರಿರೇಣ ಪರಕಾಲೇತೀಂದ್ರಮಿಷ್ಟಾನ್ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಕುಶಮನಿಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ. ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಶ್ರೀನಾಥಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್यो मे सन्निधत्तां सदा गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यस्तु भगवती दम्पती जगदाम्पति विशेषूत्रेण ज्ञानस्वयैः सर्वप्रेक्षितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रज्ञते स्वयं शुक्लां वरदरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वभक्तोऽभ्यङ्गीय यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनम् उपास्महे. संवसिष्ठं शक्ते पौत्रं पराशरात्मजं वन्दे शुगदादं नमोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णुवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च ब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे मुनिं स्निग्धां वदा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिः. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सुदीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते मलनिर्वाचनं पुंसाहं जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां वसि स्नानं संसारमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसाद समगे कवयो विदेते शास्त्राण्यजासुर्ययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यद्यस्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामकर्णं घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनिः स्वोत्तीर्णाः खलुपाण्डवैर्नरति कैवर्तके केशवे. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकदा सम्पूतनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैराराः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे
मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः आहर्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भत्वा मनसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्याये। एकत्रिंशत् श्लोकः 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ। ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವಚ್ಛಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾನು ಒಂದು ನಾವಿರತೋ ದುಶ್ಚರಿತಾನ್ ನಾ ಶಾಂತೋ ನಾ ಸಮಾಹಿತಾಃ ನಾ ಶಾಂತ ಮನಸೋ ವಾಪಿ ಪ್ರಜ್ಞೋನೇ ನೈವ ಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೇಃ ಆಚಾರ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಭಜನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರವಾಹಂ ನಿರುಣದ್ಧೀತ್ಯತ್ರಾಹ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ದುಶ್ಚರಿತ ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಪಹಾರಾದಿ ದುಶ್ಚರಿತಗಳಿಂದ. ಪರದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು. ಪರದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಇವು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಣು ಅಷ್ಟಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ. ಚೇತನವೂ ಅಚೇತನವೂ, ಚೇತನ ಅಚೇತನಮೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ವಪು, ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅವನ ಮಾಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇರಿದ್ದು. ಆದರೆ ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಪಹಾರಾದಿ ದುಶ್ಚರಿತಗಳಿಂದ ಅವಿರತಃ, ನಿವೃತ್ತನಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅವಿರತಃ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಅದರಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯನಾಗಿರೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂದು ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವನು ಅಶಾಂತಃ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ವೇಗದ ಉಪಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನೋ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನನಗ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ ಬೇಡವೋ, ಅವ್ರ ಹತ್ತ ಇದ್ಮೇಲೆ ನನಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ವೇಗವನ್ನ ತಡೆಯದೆ ಇರುವಂತವನು, ಉಪಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಅಸಮಾಹಿತ, ನಾನಾ ವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವಧಾನವಾದ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನು. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಏನೋ ಅದು ಬಯಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ಮಯತೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬಯಸಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಯೆ ಇದು ಭಗವಂತಂದು. ಮಾಯಿಪಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಮೈ ಮರೆತರೆ ನೂಕುವಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇಮ ಪೂತನಿ ಇವಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು ಭಗವಂತನೇ. ಮಾಯಂತೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ದಿ, ಮಾಯನಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೈವೀಕೇಶ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ, ನನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನ ದಾಟೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದಿದ್ರೆ ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ,
ಅಂತಹ ಧನಂಜಯನ ರಥಸ್ಥಂ, ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಶರಣಾಗ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾಯಿಂದ ನೀನೇ ದಾಟಿಸು ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ನೀನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಶಾಂತ ಮಾನಸಃ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಯಿಸದೆ ಇರುವವನು ಸಹ ಏನಂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನ ಆಪ್ನುಯಾತೆ, ಹೊಂದಲಾರನು. ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದುಶ್ಚರಿತಗಳು ಇರುಕೂಡುದು. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ದುಶ್ಚರಿತ ಇರಬಾರ್ದು, ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಪಹರಣ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಐಹಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೇ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಿತ್ತ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ, ಇವರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಪರಚಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಏಕಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಲದೆ. ಅನೇಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಉಕ್ರಿದೀನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಮನೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೈ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಲೆ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಂದು, ನನಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಅಂತ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸಣ್ಣತನ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾಗಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮವರೇನೇನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು, ಮಗನೋ ಸೊಸೆನೋ ಅಥವಾ ಮಗಳೋ ಅಳಿಯನೋ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಹಳ ಹತ್ರ, ಅದು ದೂರ, ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು, ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ. ಈಗ ಮಗ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಮಗಳು ಏನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ಳು ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಕೇಳದ್ದು, ಇವನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಅವಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು. ಈ ತರ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ಮಗ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿದ್ರು, ಅವನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಈ ತರ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮರಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇನೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾವರೇನೆ, ಬಂಧುಗಳೇನೆ. ಅವರು ಮಂಕುತಿ ಮನಗದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು, ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ. ನಾವು ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಇದು ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಕುರಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಕುರಿಗಳು,
ಕುರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಹತ್ರ, ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ, ಅವರು ದೂರ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಇದಾಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರೀ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನು ಇದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬೇಡ. ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹತ್ರದವರು, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೀ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ಯಾರ ಬಂದ್ರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಯಾರು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಬಾರಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ? ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಹಿತ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿ, ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಲಗ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ದಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತೇವೆ. ಬಾಳು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು, ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ತಿಥಿ ಊಟ ಅದು ಮಾಡಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ. ಅನ್ನ ಋಣ ಇದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಋಣಾನು ಬಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ಅಚೇತನಕ್ಕಲ್ಲ, ಚೇತನಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆತ್ಮಾವಾ ಅರೇ, ಉಪನಿಷತ್ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ವಿತ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ. ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು. ಆಳ್ವಾರ್ಗಳೇ, ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜಾದಿ ರಾಜಾನು ವರುಣ ಯಗಮಾಯ್ ಓಡ ಉಲಹುಡನಾಂಡವ, ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಪಿಚ್ಚೆಗಾರನ್, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಾನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾದವನು. ಇವತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಗಂಡ ಇದ್ದ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ತಂದೆ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇವ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ನು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ, ಹೋಗೋ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನ್ ಸತ್ತೆ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣಿಯ, ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಿಯ. ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತೆಯು ಬೆಳೆಯುವನಕ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ನಾನು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ದೂರ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ರೂಮು ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ತೆರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಸಾಕಿದಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಈ ಮುಸುರೆ ದಿವಸ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೆ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ, ಅವರವರುಗಳ ಆಚಾರಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಭಜನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ನೀರುಣಗ್ಧಿ ತಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ. ದುಶ್ಚರಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ, ಬಹುಮಾನಿಸಲು ಅರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರದ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ದುಶ್ಚರಿತ ಅಂತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಪಿ ಚೇತ್ ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಕೆ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ.
ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಹ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋನ್ ಯಾರು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಜನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಏನೇನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇದ್ಕಿದ್ದಂಗೆ. ಏನು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ, ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ, ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ದುಶ್ಚರಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೇನೆ ಅವತ್ತು ಹೋದ್ವಾರ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ನಾನು ಸಾಧುರೇವ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಸದಾ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಡೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಮನೋವ್ಯಾಧಿ ಯಾರಿಗೋ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿತ್ತು, ಅವನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಕೊಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗು. ಸಮಾಜ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು. ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಹ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ತೀಕುರುಳೈಶ್ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರೀ ಹೊಲ್ಸೇನೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಸಮಾಚಾರ, ಅದು ಇದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೋ? ಸತ್ಸಂಗ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೋ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೋ, ಎಲ್ಲೋ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತಾ? ಸೋಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲೋ ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು, ಅವ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕನ್ನ? ಪರಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಅಯ್ಯ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ 3 ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಸಮಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇವು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು. ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾತರ್ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ ಯಾರು? ಯಾರ? ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನು ಇವನಾದ ಟ್ರಂಪು ಅದು ಇನ್ನೇನೋ ತಂದ, ಏನೋ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ನೋ ಬಿಟ್ನೋ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಂದ. ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ? ಬೇಕಾ ನಮಗೆ? ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ವೋ ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು? ರಿಗ್ರೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಾದ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಕೆ. ಈ ಮಾತನ್ನೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಳೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ದೀಪ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ, ಬಹುಮಾನಿಸಲು ಅರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋ ಮಾತಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಂತವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವೇ. ಹಾಗೆ ತಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರೋದು, ಪಾಪಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ನಾಶಯತಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಜ್ಞೆ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಷ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞ ಪಾಪಮೇವ ಪುನರಾರಭತೆ ದ್ವಿಜ. ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಗ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ 35-73. ಮತ್ತು ಪಾಪಕೃತ್ ಪಾಪಮಶ್ನುತೆ, ಪಾಪಿಯಾದವನು, ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 114-26. ಹೀಗೆ ಇದು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಅವನೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ, ಅಂತಹ ದುರಾಚಾರನಾದವನು ಆಶ್ರಿತನು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾನನೀಯ ಎಂದೇನೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗ ಆದನೋ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಮೂಲ ಏನು? ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ದುರಾಚಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೋ, ತದನಂತರ ಆತನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ. ಈ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿರಂತರ ಭಜಿಸುವ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ಅವನು ಮುಂದೆ ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ರು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ಯೂತೋ ಜಿಸ್ಪೀಟೋ ದುಶ್ಚರಿತಗಳಲ್ಲಿದ್ರು. ಯಾರದೋ ಕಾರಣ, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಂದೋ ಪತ್ನಿನೋ ಇನ್ಯಾರೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಯಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೋ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅದರ ಫಲದಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಯಾವಾಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋ ತರ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋದು ಯಾವುದು? ಅವನ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರ ಸಜೆಷನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟೋ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈಗ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇದೇನೇ ರಾಮಾನುಜರ ಹಿರಿಮೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸರಿ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮಾತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದುರಾಚಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ.
ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ, ಬೇಗ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನಾದನೋ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಉಪಾಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಜಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದವನು ಸುಳ್ಳನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವಾಗೇನೋ ಮುತಾಯ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಲ್ ಮಠಕ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಂಡವನ ಹತ್ರನೋ, ಇಲ್ಲ ಆಹೋಬಲ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ನಿಮಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ಇದು ನಿಧಾನ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ನಿಧಾನ ಆಗೋದು ಬೇಡ? ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ? ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾರೋ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು, ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಬಸ್ಗೋ ಟ್ರೈನ್ಗೋ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಶ್ರೀಕಾರ್ಯಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ? ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿದ್ ಘಟನೆ ನನಗೂ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು, ಇದೇ ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸುಖದ ವಿಶೇಷ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ. ಬಾರಿಗೂ ಆ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗಗಳು, ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ, ಕೋಪದಿಂದನೋ ವಿಷಾದದಿಂದನೋ ನಿರಾಸೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಏರಿಳಿತಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಸರೋವರ. ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃತ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚರಣೆ, ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರೋದು. ದೇವ್ರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಆ ಗೋವಿಂದನ ದಯ ಒಂದಿರ್ಲಿ, ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳದಿಯಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳಿದೆಯೇ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಯವನೇ, ಸತ್ಯ ಅವನು. ಮೇಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಪೊಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ಬಿರೋದಾದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಡ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಿಷಯನೂ ಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯನೂ ಬೇಕು,
25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರ ಭಾವೋದ್ವೇಗ, ಅವ್ರು ಬಿದ್ದು ಹತ್ತು ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ಗಳು, ಏನು ಆ ದುಡ್ಡು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಇದನ್ನ ಅವನ ಮನೆಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ? ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಯೋ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿ, ಎಲ್ಲರೂ சொல்ற ரொம்ப ವಿಶೇಷ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಅನ್ನ ತಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಏಕಾದಶಿನೂ ಮಾಡೋಣ, ಅವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಫಲಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ದೋಸೆನೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 3 ಸಲ ಹೇಳಿ. ಅಖಂಡ ಪಾರಾಯಣ, ಅಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 24 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಕಾರೋ, ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಾನೆ, ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಮಿಂದ. ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದಂತೆ ತಿರುಗಿತು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಕತ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮರ ತಗೊಂಡು ಕತ್ತಲನ್ನ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಒಂದ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ, ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು. ಮೋಸ ಮಾಡೋನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಪ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನು, ಅದ್ರದ್ದು ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಯಾವತ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಆಯ್ತು ಅವರಿಂದ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಕಡೆಗೇನು ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾನಹಾನಿಯೋ, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಹಾನಿಯೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಅವನು ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಹೆಸರು ಮಗನ್ಗಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ, ಮರ್ಮವ ನರಿತು ಮಾಡಲು ಬೇಕು ತಂತ್ರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಈ ದ್ವೇಷ, ನಿರಾಸೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿ. ಇಷ್ಟವಾದವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅನಿಷ್ಟವಾದವ್ರು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರೂ ಹೊರಗೇನೇನೆ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಗನೋ ಸೊಸೆನೋ, ಅವರೋ ಇವರೋ, ಎಲ್ಲ ದುರ್ದೋಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಕೀರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒತ್ತನಕ್ಕೆ ತಂಜನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅವರು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀನೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಬೇಗ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಆದ್ವಿ, ಅವರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ವಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಉದಾಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಯಾರಿಂದ ಏನು ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ.
ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದ್ವೇಷನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿನೋ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ. ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರೋದು. ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಸದ್ರ ಸಂತೋಷ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರು ಬಾಳ ಅವ್ರದ್ದು. ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಬಾಳ ಅವರವರಿಗೆ, ನಾವು ತಿದ್ದೋದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಉಪಾಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಜಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾನೆ. ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಚಿತ್ತುಂ ಪೂಷಿತ್ತುಂ ಪೋಕಿನೇನ್ ಪೋದು. ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರು, ಅರ್ಥದ್ದನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಯ್ತು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಪುನಃ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓದಿದಷ್ಟು ತಲೆನಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚರಣ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕಂಠಪಾಠ ಆಗ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಮಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋನು ಭಗವಂತ. ಕೊಡುವಾತ ಬಿಡುವಾತ ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಬಡವ ತಬ್ಬಲಿ ಎಂದು ಕೊಡಗದಿರು ನೀನು. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನವನೇನು. ಮೊದಲು ಅವನು ಒಡೆಯ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡೆಯುವೇನು ನಡೆಸಿದಂತವನು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ನೀವು ಆಗೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆನೇ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೋ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಎರಡರಿಂದಾನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ಇರೋ ದಿವಸ ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಡೆಯ ದಿನ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನೀನಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡು, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಕೊಡು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸು. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲು ಬರೆದಂತಹದ್ದು ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಅವನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವನು. ಅಕ್ಕನ ಮಗನೋ ತಂಗಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು ಇವನಿಗೆ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಅವನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ, ಇಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ PUC ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಅವನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವನ ಬಾಳನ್ನ ಅವನು ಬಾಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಒಬ್ಳಿದ್ಲು ವಯಸ್ಸಾದವಳು, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದಲ್ಲ ಅವಳು. ಇವನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಸಾಲನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನನಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಯ್ತು. ತಂಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾಶಿಗೋ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೋ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ದ, ನಾನು ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೂಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಈ ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಕಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಾಳಿನ ತಥ್ಯ, ಅದೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ನನ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡು, ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ತುಂಬಾ ನಿನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇದ್ದ, ನನಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಸೋಮಶಿವನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮೋ ಎಣ್ಣೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೊರಟೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾವತ್ ಸಾಯ್ತೀನೋ, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಶವ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾವುದು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕಳ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಂಧನಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರೋದು, ಅಲೂಫ್ನೆಸ್.
ಅದೇನು ಅವ್ರೇನು ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಏನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಹೋದ್ರು, ಇವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಆ ಸುದ್ದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಪರ ನಿಂದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಾನ್ಕ ವೈಶ್ವದೇವ ಅದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಸಾರ ಹೊರಟು ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ನಾನು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸತ್ರ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ನಶ ಆಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಪಾರುಪತ್ಯದಮ ಮೆಚ್ಚುವ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅವರವರ ಬಾಳು ಅವರದು. ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಹೇಳೋಣ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಗ ಅವರುಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ನಾನೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವನು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮದಗಳು, ವಿದ್ಯಾಮದ, ಐಶ್ವರ್ಯದ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ನನ್ನಷ್ಟು ಆಚರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ವಾಸಿತ್ತುಂ ಪೂಸಿತ್ತುಂ ಬೋಕಿನೇನ್ ಪೋದು. ನನ್ನ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಾಗ್ತೇವೆ. ಬಾರಿಗೂ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೆ ಇರೋದರಿಂದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಶಾಂತಿ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಿಂತೆ ಬರಲ್ವೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಇದು. ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ವೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಟಿವಿ ಆನ್ ಆಗೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಯ್ತು, ಟಿವಿ ಬೇಡ, ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೊಬೈಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದೇನೋ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಅದೇನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಇದೆ, ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೋ ಏನ್ ಕಥೆಯೋ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಏನೇನೋ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಮಿಷಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು, ಅದೊಂಥರ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಯಾವ ಚಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು. ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬತಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇ ಕೌಂತೆಯ್ಯ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ, ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನೇನೋ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಈಶದಪಿ ಸಂದೇಹವನ್ನ ಇಡದೆ ನೀನೇ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟನಾಗೋಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದುರಾಚಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ದೇವರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೂ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೇನು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ, ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. 3 ದನ ಕಾಯ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವನೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತನಕ್ಕೆ ತಂಜನಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಡಿಸ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಅವರುಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಲ್ಲೀನ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡದ್ನ, ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸೋರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಈ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪೂರಾ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ಅವರಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಲೋಕಃ. ಎಲ್ರು ನಾನು ಮಾಡದಂತೇನೆ, ನಾನು ಬಾಳಿದಂತೇನೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚುತನ ಯಾಕೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು, ನೀವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೋ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದು ಯಾಕೆ? ಏನು ಬಲವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ನಡೆದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಳಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ. ಬೀಳಿಸದಿರು ನಿನ್ನ ನೆರಳ ಇತರರ ಮೇಲೆ, ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಎಲ್ರು ಹೀಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು, ನನ್ನ ದಾರಿ ನನ್ನದು. ನೀವು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂತೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚುತನ ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಇದು ಅನ್ಸಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಇದು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಪ್ಪ. ನನಗೇನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ. ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಬಾಳು ನಿಮ್ದು. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಅವರು ನಮ್ಮದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ, ನಮಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಏಕೋಂತೆಯ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಅಮಂಗಳ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿರಲ್ಲೋ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮದಿ ಅಂಚನಿಗಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ ಹೇ ವರದ ಸ್ವೀಗುರು ಸ್ವಯಂ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಏನೋ ಅವರವರ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷವೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತೂಟಕ್ಕಂತೂ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಬಾಳು, ಅವರವರ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರೇ ಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಇದನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡ, ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಸಂತೋಷ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ದುಃಖನೂ ಬೇಡ, ಅವನೇನೋ ಬಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನದು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕದೆ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಸರು, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ, ಬರೀ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮೈಗೆ. ಅದರಿಂದ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಂ ಇವಾಂಬಸಾಂ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಯು ಅಂಟದಲು. ತಾವರೆ ಎಲೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೇನು ಕೊಳತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಗೋ ಇದಾಗಿಯೋ ಎರ್ಚಿಲ್ ತರ ಬಿದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ನೀರಿತ್ತು, ಎಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಟದಂತಿರಬೇಕು. ಅಂತವನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತವನಿಗೆ ಮೊದಲು ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವ ಅಂಗಳವೂ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕರಗತ ಅಂತ ತಿಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅವನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಭಕ್ತ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇತರರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ ಚ್ಯುತಿಯ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನ ಭಜನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಸದಾ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಎಂದು ನಂಬು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಣವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ, ಬಾಲರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲರೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದವ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಇಡ್ತೀರೋ 9 ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಅವನು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದು, ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವೇ ನಂದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವೇದ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬ ಭಾವ. ನೀನು ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತಹ ಭಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಐಹಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಾನಾ ವಿಧ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರು ಈಶದಪಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವನು ಮಾಡಿದ್ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂದ. ನಾನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದೋ, ಯಾವ್ದು ಸರಿನೋ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನದೇ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನನೇ ಪಿತಾಮಹ, ನನ್ನ ತಾತ, ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಡಿ ಬೆಳೆದವನು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇನೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ನೂ ತೋಚಿರ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ನ ಪಣ್ಣುಂದೆ ಎನ್ಮೂ ತೋಚಿರ್ದೇ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದಾರಿಯನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಕಲಿಯೋದು? ಈಗ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು 20-25 ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, 50-60 ಮೇಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ನನಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಇದೆಯೋ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ, ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್.
ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ಯಾ, ದುಃಖ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಅವರೋ ಇವರೋ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಅವ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಮೆಂಟು ಬೇಡ. ಅವರವರದ್ದು ಅವರವರಿಗೆ. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇನೋ. ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವಿದೆಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೋ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೋ ಅವು ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ. ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ. ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಭಜನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಐಹಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಾನಾ ವಿಧ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿನಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹಗುರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಡುದು ಎಂದು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ, ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲ, ಏನು ವಿರೋಧ ಆಗೋಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೋ ಆತನನ್ನು ಭಜಿಸಿದ್ರು. ಇವರೇನೇ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇಬ್ರು, ಅವರು ಸುಖದ ವಿಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತವನು ಸುಕೃತಿ ಎಂದು, ಉದಾರಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನೂ ಕೂಡ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವಾಸಿ ಮಾಡೋ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸು, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ನ್ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾರು ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕೊರತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಿದೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗೆ. ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವೀಸಾ ತಗೊಂಡು. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಇದು ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹಾ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನೋ ಇದೋ ಸಿಕ್ತು, ಹೊರಟಾಗ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಭೋಗಭೂಮಿ ಅದು, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋದ ಅವನು ಹೋಗರೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡೋದು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವಿಚಿತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ವೈವ ಮೇಮತಂ. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪದ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸುಗೀತಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಕಿಮನ್ಯೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತರೈ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ಸುಮಗೆ ಕವಯೋಪಿತೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯ ಶಾಸುರಿಹ ಯನ್ ಮಹಿಮಾಶ್ರಯಾಣಿ ಕೃಷ್ಣೇನ ತೇನ ಯದಿಹ ಸ್ವಯಮೇವ ಗೀತಂ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಹೇಳಿದಂತ ಗೀತಂ. ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದಂತದ್ದು ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಗಳು, ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಬರೀ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಆತನ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮ ನಿಶ್ಚಯಿಸು ಉಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಂತರ ಏನು? ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದುರಾಚಾರನೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಂಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಚೇತನರು ಇರಲಿ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಿರಸ್ತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದ್ವೈತ ಅದರ ಖಂಡನೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿ ಸಂಸಾರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, 50-60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ, ಮತ್ತೊಂದು, ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾ? ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳವರು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವ್ರು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರವ್ರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಇವನೇನೋ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೇಳೋಣ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ SVBC ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಈ ಕಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಂಗುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ ಭಜನೆ, ತೆಲುಗುನೋ, ಮರಾಠಿ ಅಭಂಗೋ, ಇಲ್ಲ ಕಬೀರನ ದೋಹೇನೋ, ಇಲ್ಲ ದಾಸರ ಪದವೋ, ಇಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ದೋ, ಯಾವ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ಗುಣಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೇಳಿದ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ, ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬರೀ ಒಂದು ತಾಟಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಹಿಂದಿಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅವನ್ ಹೆಂಗಿದ್ನೋ, ದುರಾಚಾರಿ ಆಗಿದ್ನೋ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯತೆ ಏ ಅರ್ವಾಂಗ್ ಉತವಾ ಪುರಾಣೆ ಸಮವಿತೋ ಯಾವತಿ ವೈ ದೇವತಾ ತಾಸ್ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಸಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದ ವಿದ್ಯೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದ ವಿದ್ಯೋ, ವೇದ ವಿದ್ಯರಾದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಪುರುಷರಾದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೇಡ. ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋ ತೀಕುರುಳೈಶ್ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಟೀಕೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ, ನನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ನನ್ನ ಹತ್ತಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಬರೀಬಲ್ಲೆ, ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಓಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನು ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಿಮ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪಡೆದ್ರ? ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ. ಯಾರೇನಾರು ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರ ಹೊರಗಿನವರ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಪೂರ್ಣರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೈ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಜಾನಾತಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರು? ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧತಿ ಪಾಪಾನ ಎಂಬ ಸೀತೆಯ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ.
ಅದರಿಂದ ಹೇ ಪ್ಲವಂಗಮ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸುದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಜಿಸ್ತಾನೋ ಆಗ ಆತನು ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೇನೆ ಸರಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯ ಅತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕುಂದಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು? ಅಜಮಿಳೋಪಾಖ್ಯಾನವೇ ಈ ದಯಾಂಬೋನಿಧಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೆ. ಅಜಮಿಳನ ಕತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ವಿರಕ್ತನಾಗಿದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಎರಡು ಯಮದೂತರಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ದೂತರಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ. ಅರಿವುಂಟಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಈ ಚಂಡಾಲಸ್ತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಆಗದೆ ಏನು, ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಅರಿವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಹೊರಟೋದ. ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆದ. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ನಾರಾಯಣ ಅದು ನಿಮಿತ್ತವಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರೆ ನಿಮಗೆ ಫಲಮಾಗುವುದೆಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟೆ. ಒಳಿತರೊಳೆ ನೀ ಬಾಳು. ಈ ಧೋರಣೆ ಬೇಡ. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಅವನ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮೈನಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಚರ್ಮದ ಚಕ್ರ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಎದು ಕಾಣಿಸೋಂಗತ್ತೆ. ನರಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ತಿರುಮಂಗೆ ಆಡಬಾರ್ದು ಪಾಶರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಮುತ್ತು ಕೋಲ್ ತುಣೆಯ ಮುನ್ನಡಿ ನೊಕ್ಕಿ ಒಳಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿದೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಪೋಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಡಬರ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ವಿಷಯ, ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಇವರ ಮನೆ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅವನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಇವ್ರ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕಾಪಾಡು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫರ್ಗೆಟ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರವ್ರ ಬಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಕೀಳು ಜಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವನು ಭಕ್ತನೇನೆ. ಅವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯತಿವರ್ಯರ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದ ವಾಕ್ಯ. ನೀನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನಃ. ಅನನ್ಯ ಗತಿ, ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಪಾಶರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಉಪಪಾದನೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉಪಾಯವೂ ಸಹ ಉಪಾಸನಾದಿ ಉಪಪಾದಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ.
ಏನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ರು, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಟ್ರು. ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ನಗೆ ಪಾಟ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾರ್ದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ವ್ಯವಹಾರ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ? ಕಿಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಬೇಡ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಬಯಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ. ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ಲಿ. ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭವೇತ್. ನನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣವಾಗದಿರಲಿ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್ವೇ ಹೇಳ್ತದ ಬರೀ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನವರು. ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರವೇ ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮದೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಇವರೇ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೇನೆ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯದೋ ಏನೋ ಕಥೆಯೋ, ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು. ಈ ಅಂಟನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ತಾನು ಅನುಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತ ಎಂದು ಶ್ರೀರಂಗಾದಿ ದಿವ್ಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳಾದ ಮಹಾಗುರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನನ್ನು ಜಾಲಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ದುರಾಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ನೋ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ 2 ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಉಪಾಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ, ವಿದುರ, ಶಬರಿ, ಜಡಭರತಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಸನದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಯಾರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಜಾತಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಕ್ರೀಡು, ಸೆಕ್ಸು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರ? ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮದ ಬೇಡ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವಚ್ಛಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತಯ್ಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದವನು ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ. ಮೊದಲು ಅವನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೇ ಇರ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ದುರಾಚಾರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಾಗ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ರಾಮನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ರಾವಣ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ. ಯದಿ ವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಔದಾರ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ವೈದೇಹಿ ಏನಾದಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಮಾಡಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಖ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದು ಲಂಕೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ವಾನರ ಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಏನೋ ಇವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಲ್ಲ,
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾವಣನೇ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ? ನೀನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅವನು ಅಪಹರಿಸ್ದ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷವೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ರಾಮಾನುಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರತಮವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದಂತಹದ್ದು ಮಹಾಪಾಪಗಳು, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಗೋಹತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ, ಚಿನ್ನ ಕದಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದು ಚಿನ್ನ ನಮಗೆ. ಗುರುಪತ್ನಿ ಗಮನ, ಪರದಾರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಪಚಾರ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನು ಶರಣಾಗಿ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ದಹಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದಂತಹದ್ದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇರಲಿ, ಆಗಾಮಿ ಏನೇನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅದಷ್ಟನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಯಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಐಕ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಂ ಕುರುಶ್ವ ಗದ್ಯತ್ರಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಶರಣಾಗತಿ ಸಂವಾದ. ರಂಗನಾಯಕಿ ರಂಗನಾಥನ ಜೊತೆ ರಾಮಾನುಜ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ. ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀನೇನಾ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವನು, ರಾಮೋ ದ್ವಿರ್ ನಾಭಿಭಾಷತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮ? ಸಕೃದೈವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿತಿ ಯಾಚತೆ ಅಭಿಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೌದಯ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ? ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ? ಇವನು ದೃಪದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದ್ರೋಣಂಗೆ, ಹಂಗಲ್ಲ. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಅದು ನನ್ನೇ ಮಾತು. ರಾಮೋ ದ್ವಿರ್ ನಾಭಿಭಾಷತೆ. ಅದು ಬರೀ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧ ಅಂತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಅವನ ಮಾತನಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನಾನೀಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಪ್ರಿಯತ್ವ ಕಾರಿತ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೇನ ಮದ್ ಭಜನೇನ ವಿಧೂತ ಪಾಪ ತಯೈವ ಸಮೂಲೋನ್ಮೂಲಿತ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ. ತಮೋ ಗುಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ ಇದು. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭವತಿ. ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ವಿರೋಧಿರಹಿತ ಸಪರಿಕರ ಮಜ್ಜನೈಕ ಮದ್ಭಜನೈಕ ಮನಃ. ನನ್ನ ಭಜನೆಯಲ್ಲೇ ಏಕ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಅವನು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭವತಿ ಏವಂ ರೂಪಂ ಭಜನಮೇವ ಹಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಭ ಇತಿ ಉಪಕ್ರಮೆ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತಂ. ಶಶ್ವಚ್ಛಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಶಾಶ್ವತೀಂ ಅಪುನರಾವರ್ತಿನೀಂ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಆಚಾರ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಕೌಂತೆಯ ತ್ವಮೇವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಕುರು ಮದ್ಭಕ್ತ ಉಪಕ್ರಾಂತೋ ವಿರೋಧಿ ಆಚಾರಮಿಷ್ಟ್ರೋಪಿ ನ ನಶ್ಯತಿ ಅಪಿತು ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇನ ಸರ್ವಂ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಂ ನಾಶಯಿತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತಿಂ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಅಧಿಗಮ್ಯ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತೀತಿ. ಇದಿಷ್ಟು 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈಗ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ, ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಈತನು ಉಪಾಸನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಉಪಾಸನದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭವತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಕರ್ತೃಪದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದು? ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭವತಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ ಪ್ರಿಯತ್ವಕಾರಿತ
ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೇನ ಮದ್ಭಜನೇನ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಫಲದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿಧೂತ ಪಾಪತಯೈವ, ಕೊಡಹಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಥಾ ಅಶ್ವರೋಮಾಣಿ, ಕುದುರೆ ಮೈಯನ್ನ ಓದರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದೋಗತ್ತಂತೆ. ಯಥಾ ಅಶ್ವರೋಮಾಣಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ಪರಮ ನಿರಂಜನಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ. ಹಾಗೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲದಿಂದ ಕೊಡಹಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಕೊಡವಿಗೊಂಡವನು, ಅಂದರೆ ನಷ್ಟಗಳಾದ ಪಾಪಗಳು ಅದನ್ನ ಉಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಮೂಲೋನ್ಮೂಲಿತ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನ ಮಾಡಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಯಾಸದಂದ ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಹಿತ್, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರು ಇದ್ರೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಎಸಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಗುರೋಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು, ನೀರು ನುಮದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ದಂಗ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರಕವಾದಾಗ, ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ. ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಎಲ್ರನ್ನು ಕುಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಇದ್ರು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು. ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕುಣಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವರು ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಿಲ್ಲತೆ ಇದ್ದು ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ಸತ್ಸಹವಿತ್ತು ಕಾಯೋ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ, ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಇತ್ತು ಕಾಯೋ, ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿ ಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್. ಮೊದಲು ಸತ್ಸಂಗ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು 60-80 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು 250 ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಗುರುಗಳು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಬಂತ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಹೊತ್ಕೊ ಅವರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೇನೋ ಹುಚ್ಚತನ ಬಿಡಿ. ನಾನೇ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ದೋಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಸುಕೃತ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ಅದಾಗಿದ್ದು. ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನಿಗೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಬಹುಬೇಗನೆ, ಅಂದರೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭವತಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿರಲಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭವತಿ, ಉಪಾಸನದಲ್ಲೇ ದೃಢ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ವಿರೋಧಿ ರಹಿತ ಸಪರಿಕರ ಮದ್ ಭಜನೈಕ ಮನಃ ಭವತಿ.
ಬೇಗನೆ ಪಾಪಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭರನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪ ಉಪಾಸನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭರನ್ಯಾಸವಾಗಲಿ, ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಭಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳತ್ತನ್ನು ಹೋಗದೆ ಯಾವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸದಾ ಭಜಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ. ಅನನ್ಯ ಭಾಕಿ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟವನು, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಆತನು ಸಾಧು ಏವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏವಂ ರೂಪ ಭಜನಂ ಏವಹಿ, ಈ ವಿಧವಾದ ಭಜನೆ ಅಲ್ವೇ ಹಿಂದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಇತ್ಯುಕ್ರಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತ, ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ದುರಾಚಾರ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯಿತು, ಉಪಾಸನದಲ್ಲೇನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದೇನೋ ಭಾವಿಸೋಣ. ಆದರೆ ದುರಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೂ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀತು ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಏನು ಇವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ತೋತ್ರೀನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದವನು, ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅದ ಕಾಲ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್? ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೆಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಪರಿಷ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ನನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಟೂರಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದವನ್ನ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸನ ದುಷ್ಟ ಕೊಡೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲವಣ ವರ್ಜಂ ಅಂದ್ರು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಉಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದೆ, ಕೂಡುದು ಅಂದ್ರು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾರು ತಿಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವ್ರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರೋಣ ಅನ್ಸತ್ತ. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂಗು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬಹಳ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿತ್ತೋ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವೇನೋ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ನಮಗಿಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕರು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತು ಗೀತು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ಮಯನಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ, ಪುರುಷರೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಒಬ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಂತ ಲೇಡಿ BL ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋವು ದುಃಖವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಹೌದು ಅವ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಇದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನವರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕು ಇಷ್ಟು. ನಾನು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾದ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾದ ನ ಬ್ರೂಯಾದ ಸತ್ಯಮ ಪ್ರಿಯ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಮೂರ್ಖೋತಿಕತೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ,
ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನು, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಯಾಕೆ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇವತ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದದ್ದು ಈಗ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನೆ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಹಮ್ ನಹಿ ಸುಧರೆಂಗೆ, ನಾವಿರೋದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರು ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇದೇನು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಪುರಾಣದ ಪಠಣವ, ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣವ? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆಗಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷಮಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾನ್ ಗಾಥಾನ್ನಾರಾಶಗಂಸೀಹಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಕತೆ, ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು? ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಿಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಏನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ. ನಾವಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇದನ್ ಮಾಡೋರು, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಬೇಡ. ಪರಚಿಂತೆ ಏಕೆ ನಮಗೆ? ಅಯ್ಯ, ನಮ್ಮದೇ ನಮಗ್ ಸಾಲದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಾನೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಬರಬಾರ್ದೆ ವಿವೇಕ? ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಹೆಂಗೋ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೋ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ. ಹಿಂದಿನ ದುರಾಚಾರ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯಿತು, ಉಪಾಸನದಲ್ಲೇನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸೋಣ. ಆದರೆ ದುರಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿತು? ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು. ಈರುಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಡ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಸನಾ ದುಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದುರಾಚಾರ ವಾಸನೆಯ ತಂಟೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಉಪಾಸನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸದೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಶಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತೀಂ ಪುನರಾವರ್ತಿನೀಂ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪವಾದ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಾಚಾರ ನಿವೃತ್ತಿಂ. ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಬಲತರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಆಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರಾಚಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ಗಚ್ಚತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ